سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کے چینل کا بہت شکر گزار ہوں. آپ لوگ یہاں پہ آئے ہماری بات سننے کے لیے. بیسیکلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم یونیورسٹی جب کھل گئی تو ہم نے سب سے پہلے پیس واک ہم نے ارینج کیا. پیس واک ہم نے اناؤنس کیا اور ہم نے بہت انتہائی پیسفل طریقے سے ہم نے پیس واک کیا ایڈمن کی طرف. اور وہاں ہم گئے اور اپنے سارے مطالبات لکھ کے ہم نے ان کے سامنے رکھے کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں اور ان مسئلوں کی وجہ سے اسٹوڈنٹ سفر ہو رہے اور ہمارے یہ مسئلے حل کیے جائے. لیکن ایڈمنسٹریشن نے ہماری طرف کوئی ایسا نہیں کیا. لیکن بعد میں پھر ایڈمنسٹریشن نے ہمارے کونسلز کی QSF کے جو ممبرز ہیں جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کو بلایا ان کے ٹیبل ٹاک پہ. ان کے سامنے ان لوگوں نے سارے مطالبات ایکسیپٹ کیے کہ ہم آپ لوگوں کے سارے مطالبات جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور یہ ہم حل کر دیں گے. لیکن ان لوگوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا. ان لوگوں نے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا آفیشیل نوٹیفیکیشن. اس کے بعد ہم آ گئے, ہم نے اسٹرائک اعلان کیا. ہم اسٹرائک پہ بیٹھ گئے اور اسی چیز کے لیے ہم بیٹھ گئے. ہم نے کہا 1 گھنٹے میں آپ آفیشیل نوٹیفیکیشن جاری کر لیں, ہمارے مطالبات حل کر دیں, ہم یہاں سے اٹھ جائیں گے. لیکن ان لوگوں نے بالکل ہماری بات نہیں سنی. ان لوگوں نے بالکل ہماری طرف اس طرح کوئی ہمیں توجہ نہیں دی. اس کے بعد ان لوگوں نے یہ کیا کہ ہم اسٹرائک پہ بیٹھے رہے. ان لوگوں نے بالکل ہمیں مسلسل اوائڈ کیا. اس کے بعد ان لوگوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا, اس میں ورڈ مس کرنٹس کا ہمارے لیے یوز کیا. اور ہم یہاں پہ پیسفل طریقے سے ہم نے گملہ بھی نہیں توڑا ہے. ہم نے بالکل آرام سے ہم اپنی یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک پیسفل طریقے سے. لیکن ان لوگوں نے مس کرنٹس کا ورڈ کس کے لیے یوز ہوتا ہے اور ان لوگوں نے کس کے لیے یوز کیا. ہم ان کے اسٹوڈنٹس ہیں. اور اس کے بعد ان لوگوں نے پھر اپنا پیسفل ہم نے اس دن ہم نے بیریئرز بند کیے تھے. اور اگلے دن ہمیں پتہ چلا کہ ان لوگوں نے جو ہے ٹیچرز اور یہاں پہ جو امپلائیز ہیں ان لوگوں نے یہاں پہ ایک پیس واک ان لوگوں نے اعلان کیا ہے. ہم نے ان کی وجہ سے, ان ٹیچرز کی وجہ سے, ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے ہم نے اس دن بیریئرز بھی بند نہیں کیے. اور ہم اپنی ٹینٹ میں, اپنی جگہ پہ, اپنی کیمپ پہ وہیں پہ رہے. اور جب یہ لوگ یہاں سے آ رہے تھے میں خود وہاں پہ موجود تھا کہ ہم لوگوں نے صرف چارٹ پکڑ کے ہم وہاں پہ کھڑے تھے. اور یہ لوگ یہاں سے آ رہے تھے اور ایک بار تو گزر گئے لیکن اگلی باری پہ یہ لوگ آ گئے اور ان لوگ مکمل پلاننگ کے ساتھ آ گئے. مکمل ان لوگوں نے پلان بنایا تھا کہ ہم ان کے خلاف لڑیں گے, کیونکہ ان لوگوں کو ہم نے بیریئرز پہ لڑنے کا موقع ہی نہیں دیا. ہم نے بیریئرز کھلے چھوڑے تھے اور یہ لوگ یہاں ہمارے پیچھے آ گئے. اور ان لوگوں نے مسلسل ہمارے جتنے بھی یہاں پہ ہٹس ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے ہٹس وہاں پہ شفٹ کیے تھے. ان لوگوں نے ہٹس والوں پہ تشدد کیا, ان لوگوں کی چیزیں گرائی, ان لوگوں کی چیزیں توڑ دی. کم از کم 5 سے 6 لاکھ روپے کا تاوان ہٹس والوں کا وہ نقصان ہوا ہے. اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس پہ ہاتھ اٹھایا ہے. 2 بندوں کے ہاتھ یہاں پہ ہاتھ زخمی ہے, کسی کا سر زخمی ہے, کسی کا پاؤں زخمی ہے. ان لوگوں نے تشدد کیا. پکچرز موجود ہے, فوٹیج سارے لڑائی کے موجود ہے. پھر ہم اسٹوڈنٹس وہاں سے ایک گیٹ کے اندر گئے, پوائنٹ کے اندر وہ گیٹ کو لاک کیا. یہ لوگ ہمارے پیچھے باقاعدہ وہاں پہ آ گئے. پھر ہم نے دوسرا گیٹ کراس کیا, یہ لوگ ہمارے پیچھے وہیں پہ آ گئے. پھر اسٹوڈنٹس کھڑے ہوئے اور یہ لوگ مسلسل مار رہے تھے. اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس پروف پڑی ہوئے وہ پڑی ہوئے. پھر اس کے اسٹوڈنٹس کا احترام, ایک روحانی باپ کی جو حیثیت ہے ہم نے وہی دکھایا. اسٹوڈنٹس کا جو تربیت ہوا ہے ہم نے وہی دکھایا. ہم نے ٹچ بھی نہیں کیا اس ٹیچرز کو. ہم نے منہ سے ایک بات بھی نہیں نکالی ان کے خلاف. ہم خاموش کھڑے رہے اور ہم ان کو دیکھتے رہے اور یہ لوگ آئے ہمارے اوپر تشدد شروع کیا. کل پریس کانفرنس کی آپ کے QSF کی جو لیڈرشپ تھی وہاں پہ پریس کلب میں, اس کے بعد جو ہے وہ یونیورسٹی کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن بھی آیا. کیا آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا یا نہیں کیا؟ جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس میں ہمارے بیسک جو مطالبات ہے, ان لوگوں نے جو فی ہائکنگ کا مسئلہ ہے ان لوگوں میں ایڈمنسٹریشن نے اس میں پھر سے وہی ہمارے ساتھ وہی کیا ہے جو پہلے کیا تھا. ایک لالی پاپ ہمیں دیا تھا, اس میں بالکل جو پرسنٹیج ہم نے مانگی تھی وہ پرسنٹیج نہیں دیا. جو ہم لوگوں نے ہاسٹلس کی ڈیمانڈ کیے تھے وہ پورے اس میں نہیں ہے. ان لوگوں نے سیکیورٹی کی جو پرسنٹیج ہے ان میں سے ان کو ہم ہماری ریفنڈ کر رہے ہیں. سیکیورٹی تو ہماری سیکیورٹی پڑی وہ ہم لوگوں نے ہمیں واپس آلریڈی دینی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے باقی بین اسٹوڈنٹ کا ڈیمانڈ ہے وہ بھی 1% پورا نہیں ہے. جو ہمارے باقی جو یہاں پہ ایک ٹولہ بیٹھا ہوا ہے, تصور حیات ان کو لیڈ کر رہا ہے, جو یہاں پہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. کروڑوں اربوں روپوں کی کرپشن ان لوگوں نے کی ہے لیکن ان کا کوئی احتساب نہیں ہے. کوئی ان لوگوں سے پوچھنے والا ابھی تک نہیں آیا ہے. ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ مسلسل مطلب ڈیول پوسٹنگ کی جو ہم خلاف نکلے ہیں, مین مطالبہ ہمارا یہی ہے. یہ لوگ ایک بندہ 6 عہدے سنبھال رہا ہے. ٹرانسپورٹ آفیسر بھی ہے, HOD بھی ہے, ڈین بھی ہے اور ادھر رجسٹرار بھی ہے. ایک بندہ 6 عہدے سنبھال کے رکھا ہے. ادھر یہ لوگ
लीड कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि कुछ इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं कि यहाँ पे ये प्रोटेस्ट सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि हॉस्टल में से उन लोगों को, मतलब कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि हॉस्टल में और या यहाँ पे कुछ ऐसे कमरे बनाए गए हैं कि जहाँ पे आप लोगों ने कुछ तशद्दुद पसंद अनासर को या असला छुपा के रखा हुआ है, या कोई ऐसे लोग हैं जिनको आपने पनाह दी हुई है, क्या कोई ऐसी बात में सदाकत है? हम अगर तशद्दुद वाले लोग होते, हम अगर वायलेंस करना चाहते थे तो हम टीचर्स के साथ कर लेते, हम एम्प्लॉयज़ के साथ कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ये लोग 1% एक सबूत ले है कि आज तक यहाँ पे किसी ने असलहा का कोई शो अप किया है। यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल के सामने एक रात को फायरिंग हुआ था, बंदों को नहीं पकड़ा गया था, और ये आउटसाइडर्स आए थे कोई जो भी थे, हम सिक्योरिटी गार्ड के पीछे भाग रहे थे और हम इनको ला रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़। हम उस रात को हमारा वीसी बैठा हुआ है, हमारा वाइस चेयरमैन जो है हमारे काउंसिल का, वो मुसलसल रजिस्ट्रार को और स्टूडेंट्स वो डायरेक्टर को जो है मुसलसल कॉल्स कर रहा था कि आप आज जो ये फायरिंग क्यों हुआ है। तो हम अगर तशद्दुद करना चाहते थे या हम असलहा अगर रखते थे तो हम फिर इन चीज़ों के ख़िलाफ़ ना लिखते। ना कोई स्टूडेंट हॉस्टल्स में ना कोई इस तरह के कमरे हैं, ना कोई इस तरह के स्टूडेंट्स है कि जो असलहा रखे, ना हम इनको इजाज़त देंगे, ना आगे फ्यूचर में इस तरह कोई चीज़ हम इसको सपोर्ट करेंगे, ना मैं अभी तक आज तक हमने कोई सपोर्ट किया है इस चीज़ को। और एक बात और मैं लाजमी करना चाहता हूँ कि जो ये लड़ाई टीचर्स ने हमारे साथ की, उसके बाद टीचर्स मुसलसल एक स्टूडेंट्स को थ्रेट्स दे रहे हैं कि आप लोगों के साथ हम डिपार्टमेंट्स में देखेंगे, आप लोगों के साथ हम डिपार्टमेंट्स में देखेंगे। एक स्टूडेंट को नाम बाय नेम उसके खैर हम आपके घर जाएंगे, लेकिन हम स्टूडेंट अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं, हम अपने राइट्स के लिए निकले हैं, अपने हक़ के लिए निकले हैं। चाहे ये लोग कुछ भी कर ले, हम अपने मौक़िफ़ से, अपनी बात से नहीं हटने वाले। और ये लोग थ्रेट्स दे रहे हैं या जो भी कर रहे करने दें। अस्सलामुअलैकुम जी। अच्छा मुझे एक तो ये बताएं कि आपने आज भी यहाँ पे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एहतजाज किया हुआ है, रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, और आपका एहतजाज जो है वो एक हफ्ते से ज़्यादा जो है वो जारी है। क्या वजह है? कल वीसी साहब की जानिब से, आपकी यूनिवर्सिटी की जानिब से एक जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, तो आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्या रीज़न? मेन वजह तो इस तरह कि जो नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है वो सिर्फ जो फीस कंसेशन हुआ है वो रिफंडेबल फ़ीस पे हुआ है, उसको स्टूडेंट को कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो बाद में भी वापस स्टूडेंट जो है ना रिफंड कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन रिफंडेबल फीस में उसमें कोई भी जो है ना ऐसा रिलैक्सेशन नहीं दिया हुआ है। और जो फॉर एग्जांपल अगर उसने वो भी जो है ना दिया हुआ है, जो नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, लेकिन वो जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं है। नेक्स्ट सेमेस्टर किसा जाएगा, वाचर जो न्यू वाचर रिलीज़ नहीं करवाए, क्योंकि वो जो स्टूडेंट वापस जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन में जो है ना ख्वार वो के जलील वो के जो है ना 1800 व 1500 रुपये जो इन लोगों ने रिलैक्सेशन किया हुआ है, तो उसमें जो है ना तो वो जो है ना स्टूडेंट वापस जलील हो रहे हैं। और दूसरा डिमांड इसका एक फीस स्ट्रक्चर का तो मेन डिमांड है, क्योंकि सारे स्टूडेंट इसी बुनियाद पे इधर इकट्ठे हुए हैं। और कुछ कौंसल जो है ना जो केसेफ के नाम के जो है ना कोई वो बराए नाम कौंसल जो केसेफ वाली कि उन लोगों ने स्ट्राइक ख़त्म किया, उन लोगों को किसी चीज़ का पता भी नहीं है, चीज़ है ही नहीं, सिर्फ नोटिफिकेशन पे पता नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन आया भी नहीं है, डायलॉग के लिए आया भी नहीं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा स्ट्राइक कर रहा है तो आप आ जाए, मेन पे आ जाए कि डायलॉग करे कि जो है ना ये मसले आपके सॉल्व हो गए, आप उठ जाए। हमें कोई ऐसा जो है ना सेटिस्फाई नहीं करवाया कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगा। और दूसरा मसला जो है वो टीचर जो है ना, इधर टीचर भी है मेरा, उधर प्रोवोस्ट भी है, उधर वापस ये टीचर मेरा एहतसाब भी करेगा, ये किस तरह पॉसिबल है? सही है, मैं अगर कोई चीज़ वायलेट कर रहा हूँ, मुझे तो जो है ना ये लोग तो मुझ पे इल्ज़ाम लगा लेते हैं और मुझे जो है ना जुर्माना आयद कर लेते हैं, लेकिन इन लोगों के एहतसाब कौन करेगा? उस दिन जब आए थे इन लोगों ने, जब डंडे उठाए थे, स्टूडेंट को मारा था, इन लोगों पे जो है ना जो केसेस चल रहे हैं, और इन लोगों पे यवन के जो है ना हरासमेंट के केसेस भी है, कौन इसको डील करेगा? इन लोगों के एहतसाब कौन करेगा? अगर मेरे एहतसाब जो है ना ये लोग करेंगे, इसलिए मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन इन लोगों के एहतसाब करने वाला कौन है? और ये जो है ना ये लोग नोटिफिकेशन जारी करते हैं, ये सिर्फ स्टूडेंट को गला रहे हैं, सही इन लोगों के नोटिफिकेशन का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो अभी जो है ना हमें जो है ना रिटर्न फॉर्म में दे दे कि ये आपका फीस पहले फीस इतना था, अभी इतना हो गया, ये हमने किया, ये स्टूडेंट अभी उठ जाएंगे। इन लोगों को कोई शौक नहीं है कि एक 15,000 स्टूडेंट जो है ना इधर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उसका रास्ता रुका हुआ है, सही सिर्फ इसलिए बैठे हुए। फॉर एग्जांपल एक और इशू भी है, जब आप डिमांड एक्सेप्ट करते हो तो इट मीन्स मेरे डिमांड जेन्युइन थे, इसीलिए आपने एक्सेप्ट किया। फिर इसके बाद उन पे एलिगेशन क्यों आ रहे हैं?
जब आपने खुद तस्लीम किया कि आपका डिमांड जेन्युइन है, इसके बाद फिर इन लोगों पे क्यों ये आ रहा है कि जो है ना वो किसी को फिर बैन कराते हैं, किसी को फिर एमपीएल में एडमिशन नहीं देते, किसी को पीएचडी में एडमिशन। ये किस तरह मैं पेपर में जब लिखता हूँ तो उस पर एहतसाब होना चाहिए। आप जो है ना ये गर्ज जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन में आके जो है ना मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है ना फीस का मसला है, स्टूडेंट राइट्स का मसला है, उधर आप मुझे जो है ना क्लास में टारगेट करते हो, ये कौन सा चीज़ है? थैंक यू सही, आप चैनल का सही बहुत शुक्रिया। एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम। सही हो। ये पहले